ہاں جی کوئی اور اچھا بات کرو گے آپ؟ ایک چھوٹی سی بات، میں نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی تھی خدا کے اوپر، مطلب یہ خدا کہاں سے آئے، تو آپ نے اتنے سارے خداؤں کی ہسٹری بتائی تھی، بہت لاجواب ویڈیو تھی وہ آپ کی، تو وہ ویڈیو مجھے بہت اچھی تھی آپ کی. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر اتنے سارے خدا ہیں، اتنی ساری نشانیاں ملتی ہیں، اتنی ساری باتیں میچ ہوتی ہیں، تو کہیں واقعی کوئی خدا تو ہوگا نا جس نے اس دنیا کو بنایا ہوگا؟ اتنی بڑی دنیا خود بخود تو نہیں بن سکتی نا، کوئی تو خالق ہوگا اس کا. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی اگر چیز ہوتی ہے وہ واقعی میں موجود ہوتی ہے تو کسی نہ کسی شخص کو اس کا ثبوت مل جاتا ہے نا. تو اللہ بھی اگر واقعی ہے تو اس کا بھی ثبوت کسی کو تو ملنا چاہیے، کوئی ایک نہیں، تو ثبوت ہونا چاہیے نا. اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اللہ کو نہیں مانتے، چلو ٹھیک ہے، میں یہ کہوں کوئی تو خالق ہوگا نا اس دنیا کا. یہ دنیا خود بخود تو ایسے، میرا دل تو نہیں مانتا یہ خود بخود ہی ایسے چل رہی ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، بہت بڑی ہے یہ. میرا دل بھی مان جائے گا، اگر آپ ثبوت دے دیں گے تو میں مان لوں گا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں خدا کو ماننا چاہتا ہوں دل سے، یقین کریں میں پورے دل سے خدا کو ماننا چاہتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ثبوت کہیں ملتا نہیں ہے نا. پھر سمجھ گئے؟ اس کا ثبوت کتابوں سے ڈھونڈنا ہے تو آپ کو ملے گا نا. آپ اتنے سارے دنیا جہاں کے مذاہب ہیں، کم سے کم ایک تو سچا ہوگا. اگر اتنے ساری دنیا خدا کو مانتی ہے تو کوئی تو ایک خدا ہوگا جو سچا ہوگا. دنیا میں اس وقت 5000 مذہب ہیں جی، ان میں سے کسی تو ایک یہ کا بات سچا کی ہوگا. ہے کہ واقعی کوئی خدا ہوگا. نہیں تو ان کا کوئی ایک سچا ہوگا ان میں سے، تو آپ کو کیسے ہاں پتا ایک چلے گا تو ہوگا سچا؟ نا. یہ بات آپ یہ چلو بات مان ایک لیں، بھی یہ اگر بہت بڑی سچا ہے بات تو ہے. آپ کو کسی پتا ایک کو کیسے سچا چلے گا؟ مان لیں. مجھے بتا دے نا، پتا کیسے چلے گا؟ کیونکہ ثبوت تو قرآن بھی، اسلام بھی نہیں دیتا اپنے سچ ہونے کا، اور ہندوازم بھی نہیں دیتا. وہ کوئی امیزون رین فارسٹ میں چوچو موچو کو جو ہے وہ پوجنے والے بھی رہتے ہیں، وہ بھی اپنے خدا کا ثبوت نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے دیکھیں، چوچو موچو سچا ہو. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ خدا کو مان لیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے ہمارا خدا سچا ہے یا نہیں ہے. نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا فیصلہ سارے مذہبی لوگ پہلے کر کے دکھا دیں کہ کون سا خدا سچا ہے، میں اس کو مان لوں گا. ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں ثبوت نہ مجھے دیں، سارے دنیا کے مذہبوں والے نا اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں کہ سچا خدا کون سا اور اس کا نام کیا ہے، میں اس کو میں نے مان تو لوں آپ گا. کی ویڈیو سے ایک بات ہے، ایک ویڈیو نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ کم از کم مجھے یہ بات تو چل رہی کہ اگر اتنے سارے خدا ہیں تو مطلب کوئی ایک خدا تو واقعی سچا ہوگا. نہیں نا، تو ایک مجھے بات بتائیں، دنیا خود آپ بخود اللہ تو کو نہیں مان بن رہے ہیں سکتی اور نا. سچا چوچو موچو نکل آئے، اور مرنے کے بعد آپ کو پکڑ لے اور کہے جی تم مجھے نہیں مانتے تھے اور تم تو جھوٹے خدا اللہ کو مانتے، تو پھر کیا کرو گے؟ اچھا بات یہ ہے کہ اگر جواب اسلام تو کے دینا اوپر اس چلے سوال نا کا، ہمارا کوئی اس نقصان نہیں سوال کا ہوتا. جواب تو دینا یار، سوال کا جواب تو دینا. اگر قیامت والے دن اللہ شیطان ہوا اور کوئی اور خدا ہوا، اللہ جھوٹا خدا ہوا، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جھوٹا خدا ہوگا، مطلب اللہ خدا ہوگا ہی نہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے نا. ہاں تو پھر ایک سمپل سی بات ہے نا کہ قیامت والے دن 5000 خداؤں میں سے ایک نے سچا نکلنا ہے، تو چانس اس بات کا نہ ہونے کے برابر ہے کہ وہ اللہ ہوگا. نہیں، قیامت تو ہمارے نزدیک ہے نا. یہ تو قیامت قریب دو ہونے در سے یا جنت دور تو ہونے ہمارے سے کیا خدا ہے، فرق تو پڑتا ہے؟ دوسرے میں خدا تو یہ تو بات وہاں کر پہ رہا کوئی ہوں، اور معاملات ہوں گے. میں آپ سے صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ 5000 خدا اس ٹائم ہے دنیا میں مذہب ہے، اور شاید کو 10-15 ہزار خدا ہوں گے، کیونکہ کئی مذہب تو ایسے ہیں ان کے پتہ نہیں کتنے کتنے خدا ہیں. اب ان خداؤں میں سے کون سا سچا نکلے گا آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ میں نے آپ کو کہا کہ مجھے یہ بتا دیں گے ان میں سے سچا کون ہے، سارے مذہبی مل کے فیصلہ کریں اور مجھے یہ بتا دیں گے ان میں سے سچا کون ہے، میں اسے مان لیتا ہوں. وہ تو فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اتنی زندگی نہیں ہے نا آپ کی. آپ کو اپنے آخرت و ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے نا. نہیں تو آپ مذہب کے لوگ مل کے فیصلہ کر لیں نا، 2-3 دن لگیں گے، کر لینا مل کے فیصلہ. یہ نہیں ہو یہودیوں کو بھی سکتا نا بٹھا لیں، فیصلہ، یہ بہت کرسچن کو بھی علمی بٹھا لیں، بحث ہے. ہندوؤں کو، سکھوں کو، سب کو بٹھا لیں. یہ لاکھوں سال کی زندگی بھی مل جائے تو یہ بحث ختم نہیں ہوگی کہ کون تھا خدا سچا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ایک سچی بات ہو نا کوئی، اس کے اوپر اگر آپ 2 سال ریسرچ کریں نا تو آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جھوٹی بات کے اوپر آپ 1 کروڑ سال بھی بحث کرتے رہیں گے نا، کبھی فیصلہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ بات ہی جھوٹ ہے. اچھا، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، یہ حقیقت بات ہے، اس بات کو میں مانتا ہوں. یہی بات ہے، اسی لیے تو اللہ جھوٹ ہے نا آج تک، کیونکہ بات ہی سچ جو ہوتا ہے نا وہ حقیقت ہوتی ہے آس پاس.
हकीकत से सच का मैं इस फैसला हो वक्त जाता अच्छा ये जो वीडियो देख रहे हैं ये ना समझ ले मैं अल्लाह का झूठा मानो। मैंने आपने ये जो बात किया ना कि जो बात सच्ची होता है ना उसके ऊपर 2 साल सर्च की जाए तो सच्ची बात मिल जाती है। मैं इस बात को सच्चा कह रहा हूँ। मैं ये इसलिए कह है। रहा हूँ कल बात यह है को कि 2 साल अगर मैं तो 2 साल क्या, मुझे खुदा पर सर्च करते 30 साल हो गए, अभी तक नहीं मिला मुझे। खुदा सच्चा आपको नहीं है ना, इसी क्या नहीं आप सच्चे दिल से नहीं ढूंढ रहे हैं ना खुदा को। मैं पता मैं है तो आपके सच्चे बारे में दिल क्या से ढूंढ सोचता रहा हूँ हूँ। यार, आपको क्या पता, आप कैसे कह सकते हो कि मैं सच्चे दिल से नहीं ढूंढ रहा? मैं आपके बारे में ये सोचता हूँ क्योंकि आप ईसाई थे। मैं पहले ये समझता था आप मुसलमान हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ईसाइयों का मतलब वैसा झूठा है तो वो ऑटोमेटिक एथियस्ट बन जाते जब उन्हें कोई सच्चा खुदा नहीं मिलता। बहुत अपने सारे इस्लाम के मुसलमान भी मामला एथियस्ट को बन गए ना शायद यार। अगर आप मुसलमान होते तो शायद आज आप एथियस्ट ना होते। मैं ये मानता हूँ। ये बात मैं आप पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। बहुत सारे मुसलमान भी एथियस्ट आज इसलिए बन गए हैं क्योंकि इस्लाम वैसे ही झूठा था। मैं भी कह मैं सकता ये हूँ। मानता हूँ ना वो इसलिए एथियस्ट हो गए कि उन्हें इस्लाम का ठीक नॉलेज नहीं था। हाँ ना, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि हर मजहब के लोग यही सोचते हैं। आप जो उन्होंने सोच ना रहे हैं, क्रिश्चियन कोई भी यही सोचते हैं। कहानियां सुनी हुई थी गौस पाक की, वलियों की, जो दिमाग में ना फिट नहीं बैठती बिल्कुल भी। हाँ, तो तो बात यह है कि हजरत ऑटोमेटिक मोहम्मद की और गौस पाक की कहानियों में क्या फर्क है? गौस पाक जो थे वो जंप लगाते थे, तीसरे आसमान तक चले जाते थे। रसूल अल्लाह जो है वो घोड़ी पे सवार होके, गदी पे सवार होके 7वें आसमान तक चले जाते थे। 3-4 आसमानों का ही फर्क है बस। और बात यह है कि हजरत मोहम्मद की गप ज्यादा बड़ी है, पता है आपको? बता दे आप ठीक है, तो मुझे नहीं पता था। नहीं तो रसूल अल्लाह की गप ज्यादा बड़ी है ना। वो 7वें आसमान पे गए, गौस पाक तीसरे आसमान पे गए। अच्छा जब मैंने अल्लाह को मान लिया तो अल्लाह के नबी को मान लिया तो फिर इस बात को मानने में कोई आग नहीं है कि वो आसमान पे गए, क्योंकि वो अल्लाह जो चाहे कर सकता है। नहीं तो फिर उसके जिसने ऊपर गौस सवाल पाक नहीं को हो मान सकता। लिया वो भी उसके ऊपर कौन भी कोई पाक को फर्क नहीं क्या पड़ता, मानना भाई? कौन पाक का कौन सा क्योंकि आपने उसका कलमा भी ईमान है पढ़ा है? ना। उसका भी ईमान है। मैं तो कहता हूँ गौस ये पाक तो आखिरी बहुत नबी है सारी असल में। झूठी चीजें हैं जो इस्लाम के अंदर दाखिल की गई हैं जिस वजह से लोग इस्लाम को छोड़ के चले जाते हैं। मैं तो ये वाकया बात मिराज मानता भी झूठा ही है ना, इस्लाम में दाखिल किया गया है ना। हूँ। नहीं वो तो उसका जिक्र कुरान में मिलता है तो सच्चा ही होगा। तो फिर बात यह है कि मेरे लिए तो वो झूठा ही है ना, क्योंकि गौस पाक भी हाँ झूठे हैं तो आपके रसूल लिए अल्लाह झूठा भी है झूठे क्योंकि हैं। आप नहीं मानते। मैं नहीं आपको नहीं, जबरदस्ती हर अकल मिटा नहीं वाले के लिए सकता। झूठा है। हर अकल वाले के लिए झूठा है। हर अकल वाले के नहीं लिए। जब अकल अकल ये मान लेती है ना कि अल्लाह है तो फिर वो सब कुछ मान सकता है कि अल्लाह कुछ भी कर सकता है कि अल्लाह है। तो जब अल्लाह को ही नहीं मानेंगे तो आप किसी चीज को भी पता है आपका हक बनता है, आप कह सकते हैं। अच्छा चले, मुझे एक बात बताएं कि रसूल अल्लाह जब मिराज पे गए थे तो स्पेस सूट पहना था उन्होंने? अच्छा मुझे ना आपके सवाल से बहुत शर्मिंदगी होती है क्योंकि आप मुझसे सवाल करते हो मेरे पास ना इतना इल्म नहीं होता तो तो चले मुझे ना, नहीं मुझे पता किस बताएं ना बात का सही ना कि क्लियर ऊपर उत्तर नहीं खला था। में ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो रसूल अल्लाह सांस कैसे ले रहे थे? जब अल्लाह अल्लाह लेके गया ना तो अल्लाह ही ऑक्सीजन दी होगी, कुछ होगा। कहां से दी होगी ऑक्सीजन? ऑक्सीजन बुराक जो है किसने वो बनाई? ऑक्सीजन अल्लाह ने छोड़ती बनाई है थी। ना। ऑक्सीजन, बुराक और ऑक्सीजन छोड़ती थी। ये ऑक्सीजन हवा जो कुछ भी है ना ये जमीन तक है। जब अल्लाह बात हो ये अल्लाह को मान लेंगे तो ये सवाल पैदा नहीं होते। नहीं तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह जो है ना वो असल में अल्लाह का जिक्र इंसान को बेवकूफ बनाता है, क्योंकि जहां भी आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है ना वहां पे आप छोड़ देते हैं और आप कहते हैं जब अल्लाह पे ईमान आ गया तो फिर सब कुछ हो सकता है। आपको हाँ पता है ये ये बात चीज तो साइंस की मौत है, ये साइंस की मौत है। इसी वजह से मुसलमान साइंस में पीछे हैं, क्योंकि जब उनसे पूछते हैं ना कि बारिश क्यों बरसती है, कहते हैं वल्लाह अलम, अल्लाह को पता है, सिर्फ हमें तो पता नहीं। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, तो इसके ऊपर इसीलिए मैं मुसलमान सोचूंगा। साइंस में पीछे है ना। अल्लाह पे ईमान ही साइंस में पीछे रहने की वजह है। क्या ख्याल है? हाँ ये अल्लाह को तो यकीन है, बाद ना हम सवाल नहीं उठाते, ये भी मसला है चलें सही बहुत है, अच्छी डिस्कशन हुई हमारी, चलिए इंशाल्लाह मैं ठीक है, सोचूंगा ठीक इस बारे में। है। ओके ओके, थैंक यू, सोचें जरूर, जज़ाकल्लाह। बाय बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।